जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। शवक सर दरूद शरीफ हुआ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाई किराम तो फरमाइल वी पटोलो रज़ के ग़ुर वरस चिदा अगौरस द जुमेदा इन्न मिन अफ़ज़ल अय्यामिकुम यौमल जुमुआ। पटोलो रज़ के ग़ुर वरस चिदा अगौरस द जुमेदा वली वरस द जुमे ग़ुरदा दे के द्व कारुन शिवी दियो द्व बपकी कीगी। यौदा चिफ़ीही खुलिक़ आदम पदी के आदम अलैहि सलातो वस्सलाम पदी वरस पैदा शवे दे। द जुमे पौरज आदम अलैहि सलातो वस्सलाम ज़मुंग उस्तासु निक पैदा शवे दे। वफ़ीही क़ुबिज़ा और द जुमे पौरज आदम अलैहि सलातो वस्सलाम वफ़ात शवे हम दे। और वफ़ीही नफ़ख़तु और द जुमे पौरज़बा पशपेले की पुके वखलशी ची कला दा निज़ाम उरानीगी और पुके पशपेले की वही नो बौरज़ द जुमे उंग जुमे पौरज़ खुशाली गो इदा द चकर वरज़ दा द चूटाई वरज़ दा डेर खलक पकी मुंजुम प्रीदी इदा नन द चूटाई वरज़ दा द चूटाई वरज़ न दा अगा वरज़ द ची पदी वरज़ बद शपेले की पुके वहल शिव दा निज़ाम बमुरानी की द जुमे पौरज़ दा हर सच दरहम बरहम की गिदा बौरज़ द जुमी। औ सलोरम पखल कुछ बेहोशी राजी नु दा बमुरज़ द जुमी। शपेले बम पदी वरज़ वहल शिव टोल खलक बम पदी वरज़ बांदी बेहोश की दा दुमर अहम वरज़ दा ची दुमर अहम वरज़ द नु पदी की बसकु नबी अलैहि सलाम फरमाइल फ़अक्सिरू अलैय मिनस्सलाति फ़ीही पदी वरज़ पमा दरूद शरीफ डेर वाए। ज़ै सहाबाई किराम तो फरमाइल वेदा टोल वरज़ के ग़ुर वरज़ द नु फ़अक्सिरू अलैय मिनस्सलाति फ़ीही पदी वरज़ पमा दरूद शरीफ डेर वाए। वले डेर वाए द जुमे पौरज़ वे फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया। नबी अलैहि सलाम फरमाइल वे फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया ज़कस्तासु दरूद शरीफ चिदे अगा पमा पेश कीगी पदी वरज़ दरूद डेर वाए पमा बांदी पेश कीगी। देज़मक के मलाइक मुकर्रर दी अच्छे खलक दरूद शरीफ वायु न दे ज़ैन अगा मलाइक कुड़ियों पर इमामुल अंबिया बांदी पेश कई न दे टोलो खल्क़ दरूद मदीनी मनव्वरे तद इमामुल अंबिया बांदी पेश की गिदा सुमर दा अल्लाह फजल ले पमुंग ची यो निस्बतुम कायम दे उसी गुदलता खुची दरूद शरीफ वायु न मलाइक दे ज़ैन उड़ियों पर इमामुल अंबिया बांदी पेश कई ज़मुंग दरूद अल त मलाइक रसई ने पदे वरज़ बांदी नबी अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाइल वी दरूद शरीफ डेर वाए दा कीमती वरज़ दा। दी जुमे वरज़ की यो साअत ते ची द चा दुआ वर सर बराबर शवल नागा बक़बलीगी दी जुमे पौरज़ यो टेम दे। ब्या रिवायातों के अगा टेम मुख्तलिफ थे द इमाम द रावतो नवाला द मानज़ द पारी गेदो पूरी रिवायातों की मुख्तलिफ राजी अक्सर रिवायात दा दी चागा टेम द माजिगर नरुस्तु दे और द माखाम नमाख के द माजिगर और द माखाम तर मंज़ दे। बाज़ सहाबे किराम ब द माजिगर नपस के नास्तल माखाम पूरी बलीगियो दुआ बे गुख्तल वे अगा टेम प दे टेम के दे माजिगर नवाला द माखाम दा द दुआ द कबले दो टेम दे दा द जुमे प दे वरस की यो साअत दे।
او حدیث مبارک کې راځي چې څوک د جمعې په ورځ سوره کهف تلاوت کی 15 پاره کې شروع کیږي او 14 کې ختمیږي. څوک چې د جمعې په ورځ د سوره کهف تلاوت وکي نو د دې جمعې نه واله د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور قایمي، یو رڼا وي د یوې جمعې نه واله او د بلې جمعې ترمنځ د مخې ته به یو رڼا یو نور به قایمي. د جمعې ډیره مبارکه ورځ ده، دا د چکر ورځ نه ده، دا د منځونو د قضا کولو ورځ نه ده. اکثر د جمعې په ورځ د سحر منځ خلق پریدي، ماسخوتن سملی وي سحر د جمعې ورځ ده، ما مه ویښوئ د چوټۍ ورځ ده زه به آرام کوم. او روایاتو کې راځي په ټولو منځونو کې غوره منځ کوم یو دی؟ په ټولو منځونو کې غوره منځ هغه د جمعې د سحر منځ دی چې کله با جماعت ادا شي. د جمعې منځ نه، د جمعې د سحر منځ چې با جماعت ادا شي. ټولو منځونو کې دی نه غوره منځ نشته. او خلق چې کوتاهي کوي د ټولو نه زیات نو په دغې منځ کېږي. اکثر د جمعې د سحر منځ پرېږدي. ډېر خیال کو، دا قیمتي ورځ ده چې دا رانه هسې نه تېرېږي. دې کې درود شریف ډېر وایو، دې کې درود شریف ډېر وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې 3 کارونه کوي هغه لږ ذمہداری ورکوم چې دا سړی به جنت ته ځي. من اکل طیبا، څوک چې خوراک حلال کوي، رزق حلال، د چا چې نوڼی حلال. انبیاء ته اول حکم د رزق حلال دی، وروستو د عبادت حکم دی. واعملوا صالحا، دا وروستو دی انبیاء ته. اول ورته الله وی رزق حلال خورئ، بیا ورته وی نیک عمل کوئ. نو اول چې د کم بنده رزق صفا وي، حلال وي. مونږ چې کله روټۍ ته کینو نو خلک وایي د روټۍ آداب دي او سنت دي. ټیک ده، څه دي؟ په بسم الله به وی خورو، په ښي لاس به خورو، خپلې مخې ته به خورو، نوڼۍ به مناسب الو. دا ټول آداب وروستو دي. د ټولو نه اولنې ادب دا دی چې ستا مخې ته کوم رزق پروت چې دا حلال دي. دا نورې وروستۍ خبرې دي. اول رزق حلال. د چا چې رزق حلالي د ده به دعاګانې قبلیږي. انبیاو دعاګانې ولې مقبولې وي؟ د هغې به اکل حلال و اکل حلال، حلاله نوڼۍ به یې خوړله چې رزق حلالي د چا. بل وعمل فی سنت، او عمل د سنت موافق. هر عمل چې کوي هغه د سنت موافق. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقې کې مونږ کارونه ډیر کو، خو د سنتو خلاف کو. د سنتو موافق چې څوک عمل کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورغه حجر اسود ته مخامخ ودرېدو. چې د حجر اسود کاڼي ته مخامخ ودرېد نو حجر اسود ته وی والله زما دې د خدای په ذات قسم چې ته یو کاڼی، زتا پیجنم چې ته یو کاڼی، نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته نقصان ورکولی شي. ته خو یو کاڼی، روح نه لري. خو وی که ما خپل محبوب ستا په ښکلولو نه وی لیدلی نو ما به ته نه وی ښکل کړی، خو ما خپل محبوب ستا په ښکلولو لیدلی. هغې نه پس را روان شو، حجر اسود یې ښکل کړ. وعمل فی سنت، چې عمل ستا د سنت موافق. هر عمل چې کوي د سنت موافق. مونږ اودس کوو که نه، ټوټۍ ته کینو، بس زر زر یو لپه به مخ وولو، زر دا لاس ورته داسې ونیسو چې زر یې لون کو، زر خپې لون کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته وفرمیل وی اوبه راوړئ ماله. دنیا ته یو بهترین استاز راغلی، عجیب استاز الله دنیا له ورکړی چې اوبه یې ورله راوړي نو اودس یې وکړو. صحابو ته یې وی ما ته ګورئ. صحابو ورته کتل، هر اندام یو ځل وینځ، مخ یو ځل، لاسونه یو ځل، خپې یو ځل، هر اندام یو ځل وینځ. صحابو ته یې وی وم لیدمه چې د اودس نه فارغ شوی. او وی دا هغه اودس دی چې د دې نه بغیر الله مونځ نه روا کوي. چې ته یو ځل هم لاس ونینځي خو مونځ روا نه شو.
منز نه روا کیږي، د دې اودس نه بغیر من نه روا کیږي. په بل موقع بیا اوبه راوغوښتلې، صحابه ورته ویې ما ته ګورئ چې اودس یې شروع کو نو هر اندام یې دوه ځله وینځو، لاس 2 ځله، مخ 2 ځله، خپې 2 ځله. دې ته استاذ وایي. نه سپېړه شته، نه کنزل شته، نه رټنې شته، خونه کوي خونه. مونږ وړوکې نه وړوکې غلط کارو کې سپېړه ته وتمبو. دا سپېړه ټیک ده، خو د دې نه پس دته صحیح کار ښودل هم پکار. نو مونږ ته سپېړه وتمبو، متبادل ورته صحیح نه ښیو چې دا تا غلط وکړو، صحیح داسې کوه. استاذ دې ته وایي. نبی علیه السلام هر اندام 2 ځله وینځه. صحابو ته وی وم لیدم، وی آو وی دا هغه اودس دی چې په دې الله دوچن اجر ورکوي. چې یو ځل لاس ووینځو نو مونځ درته روا شو، چې په 2م ځل دې ووینځه نو دوچن اجر به الله درکړي، ډبل اجر. فارغ شو اودس، بل موقع بیا اودس شروع کو. چې اودس یې وکړو نو هر اندام یې 3 پیرې وینځه. دې ته استاذ وایي. څنګه په طریقه شاګردان پوهي، څنګه په طریقه تعلیم ورکوي چې هر اندام یې 3 ځله وینځو. صحابو ته وی وم لیدم، هغوی ورته وی او وی هادا وضوئي، دا زما اودس دی. دا هر اندام 3 ځله انزل دا زما اودس دی. او زما نه مخکې چې څومره انبیا تیر شوي دي دا د هغې ټولو انبیاو اودس دی. هر اندام 3 ځله انزل. نو مونږ اودس کوو که نه، خو ټوټۍ ته لاس ونیسو، اوبه راوالو داسې د مخ له راپرېږدو، یو شړق دې وباسو. نه، نبی علیه السلام به لپه داسې راواغېستله، داسې به یې د برې نه په دې مخ ور واچوله، داسې به یې واچوله، مونږ یې داسې راپرېږدو. نبی علیه السلام به داسې ور واچوله په دې مخ. نو چې سړی اودس کوي او هر اندام 3 پیرې وینځي، د په یو ټیم د 1,40,000 کم و بیش انبیو په سنتو باندې عمل وکړو. دا څومره لویه وعمل فی سنت، عمل چې کو چې دا د سنت مطابق. بس روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل، څومره اسان کار دی. ته ورته وایې لاس انځمه، مړه ځان نه دي تبلیغي جوړ کړی دی. دا خو تبلیغیان یې نځي، دا د تبلیغیانو سنت نه دي. ښه روټۍ نه مخکې لاس انزل او وروستو لاس انزل. وګورئ د سیرت کتابونه، دا د 1,40,000 انبیاء کرامو سنت دی. د روټۍ نه مخکې لاس انزل او روټۍ نه وروستو لاس انزل. وعمل فی سنت، چې عمل کو د سنت موافق. هر عمل کو عالم نه تپوس کو. نبی علیہ السلام مونځ څنګه کړی دی، جماعت ته څنګه وردنده شوی دی، کم خپۍ مخکې کړې وه، کپړې چې به یې اغوستې کم لستوړی به، جراب پیزار به یې پخپو کو، کم پیزار به یې ول پخپو کو. آسان کار دا دی چې سیز اغوندئ نو ښې مخکې کوئ، چې اوباسئ نو چپ مخکې کوئ. نو چې پیزار پخپو کوئ نو ړومبې ښې پخپو کوه، چې اوباسئ نو ړومبې چپ اوباسه. جورابي اغوندي ړومبې ښې پخپو کوه، چې کله جورابي اوباسي نو ړومبې چپه اوباسه. امام الانبیا به په دې ټولو کارونو کې ښېوالی غوره کو، ښېوالی به یې غوره کو. نو چې عمل کو د سنت مطابق کو. مونږ ډېر عملونه وکړو، جنازو ته لاړ شو، انا اجر راته میلو نشي. دې زمونږ هغې له راغلی او زه ځکه ورځم، دفن ته یې حاضري وکړو. حدیث مبارک کې راځي څوک چې د مسلمان په جنازه کې حاضري وکړي او د نیت دا وي چې دا په ما باندې د حق دی او ماله به الله اجر راکړي، 1 قیرات اجر الله ورکړي. او چې دفن ته حاضري وکړي نو 2 قیرات اجر الله ورکړي. خو چې نیت خالص وي، بنیادی خبره د نیت. هر عمل کو خالص د الله د رضا لپاره، کوشش کو چې ما نه دې باندې الله رضا شي. مالک ابن دینار رحمت الله علیه لیکلی دي، وی د حج ورځې شروع شولې، پخوا به خلق د حج له ډېر مخکې تو، پیادل به تو. 2-3 میاشتې مخکې قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی مونږ چې حج له تللو نو په لار کې را باندې د رمضان المبارک میاشت راغله، په لار کې لا په رمضان کې روانو، حافظ را سره نو. ما وی تراو کې به ختم کول غواړي، د قرآن حافظ را سره نو. قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی کېناستلمه، همت مې وکړو، د ورځې به مې یوه سپاره یادوله او د شپې به مې تراو کې وروله. 30 ورځو کې مې قرآن یاد کو، مې په تراو کې وروله. 30 ورځو کې
د قرآن حافظم شو په سفر روان دی حج لذي امام شافعي رحمت الله علیه چې د مکی مکرمې نه مدینې منورې ته روان شو وی په لاره تلمه په سورلی کله دمو کله سفر 12 پیری به وی قرآن ختم کو همون چې زنه ویډیو کو غر پلن دی وګد دی او دا غر خو بیخي سارا ده په دې نبی علیہ السلام تللی دی بس صرف ویډیو تیو کو موبایل کې محفوظ کو امام شافعي رحمت الله علیه چې دا سفر کړو 12 پیری قرآن ختم کړي او چې مدینی منورې ته ورسېدو د امام مالک صاحب نه علم زده کو علم لتو وی چې ورلمه د دم قد سړی په مسجد نبوي کې ناسته خلق ورته راجمع دي پوه شوم چې دا امام مالک رحمت الله علیه دی وی سبق کې کېناستلم نو خلکو سره قلمونه لیکلې کول نو ما سره خو څه قلم ملم نو نو وی کڼ کې مې راواغس اسې ډکې حدیثې مې کول په دې لاس وی امام مالک صاحب راته کتل علماء الله ډېر فراست ورکړي وی چې سبق ختم شو ما ته چې دی خوا راشه وی زه ځان دا یو امام شافعي دی یو امام مالک دی امام مالک رحمت الله علیه په جنت البقی مقبره کې دفن دی لزره پکې صحابه کرام دفن دی الته امام مالک صاحب رحمت الله علیه دفن دی وی چې ما ته غږ وکړو زه ورغلم ما ته وی لیکل دی کول ما وی اوجي ودی لیکل مې حضرت د لیکلو را سره سنو پړه مې لیکلی دي دا مې اسی صرف د دې سره ځان یو شان کو او دا احادیث مې پړه لیکلی دي ما ته وی چې یاد دي درته ما وی او دا مسجد نبوي دی یو امام مالک صاحب دی د یو نه الله امام شافعي جوړي ما ته وی چې ووروا امام شافعي رحمت الله علیه وی چې ون ختمه سل احادیث مې ورته په یاد وورول نو 12 پیری قرآن ختم کړو چې په لاره ته نه د تبا حدیث نه یادېدل مونږ چې کس عبادت هم کړی نه چې په لاره روان شو هغه ویډیو وکړو چې هغه عبادت ځان لالته ختم کو چې هغه ځای ته رسو کنه وعمل فی سنت عمل چې کو د سنت مطابق مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی دا ورځې وی د حج وسنۍ چې کومې ورځې دي حج شروع کیږي وی تک سره غرمه و بهر ته وتلی وم وی یو معذور کس روانو امام مالک صاحب رحمت الله علیه په خپو معذوره دی داسې په تلندو روان دی کله په خړپوسو ځي سره غرمه ده او دا مرغۍ د ونو د پاڼو د لاندې ناستې وي د ګرمۍ د وجې نه ما درته وی چې څه کوي وی چې حج لزم ما ورته چې دمه نه کوي ما ته وی چې سفر راته ډېر اوږد پروت دی نو دمه نشم کولی ما ته مزل ډېر اوږد دی مالک ابن دینار رحمت الله علیه څومره لوی سړی دی ما ورته وی چې دمه وکړه نو زه به درله سورلي درکم ته دمه وکړه زه به سورلي درکم په سورلی به حج له لاړ شي وی هغه ما ته وکتل چې زه په سورلی حج له لاړ شم ما وی او ما ته وی چې مالک ابن دیناره چې د یو سړي نه آقا خفه شوی وي د سړي نه خپل مالک خفه شوی که نه او سړی رواني وي زم خپل مالک به رضا کمه نو دی چې دی مالک له پیادل ورشي او دا مالک ویري نو دا مالک په پې رحم وکړي او که نه چې سور وله لاړ شي ما ورته چې یاره پیادل وله لاړ شي نو وی چې مالک ابن دیناره ما پرېږده زمانه آقا خپه دی ما نه رب العالمین خپه دی ما پرېږده چې زه وله داسې په دې تولندو ورسېږم او انشاءالله چې ما رب په دې حالت کې ویني ما نه به خپل مالک رضا شي علما وایي چې حج لذي دا سوچ دلته پیدا کړه چې ما نه مالک خفه دی زه د مالک رضایې لزم زه د مالک رضایې لزم چې راشم مې خیالاله وای ما راته دروازې جوړوئ نه زه د مالک رضایل روانم که مالک رضا شو خو ډېر ښه به وشي او که مالک خپه پاتې شو زه رالمه نو که تاسو ما ته ډېرې دروازې جوړې کوئ نو زه خو د مالک رضایل ځم ما پرېږدئ زه غلام یم او هغه مې مالک دی زه مالک رضا وی حیران یې کړم مالک ابن دینار رحمت سړی مې پرېښودو مالک ابن دینار رحمت الله علیه وی اتفاقي طور په هغې کال زم حج له لاړم چې زه ورغلمه حج له لاړم ټول احکام مو وکړل د اختر ورځ ده ربي د جمرات وشوله اوس په خلق قرباني کوي لکه وی داسې یو ځای کې خلق جمع دی وی زه ورغلم مالک ابن دینار خلق راټول شوی دی وی زه چې ورغلم چې ومې کتل نو اقه معذور ناست دی دا خلق هغه ته راټول دی هغه دعا غواړي یو په عجیب انداز لګیا دی خلقو دایره تاو کړې ده او خلق د دې دعا ته ګوري وی زه چې ورغلم نو دعا یې کوله وی چې ربه ما کعبه ولیدله
ربا ما حجر اسود ولید، ربا ما ستا کور ولید، ربا ما ټول احکام د حج ادا کړه، ربا یو حکم راته پاتې دی چې هغې ته قرباني وي. ربا اوس په خلق قرباني کوي، څاروي به حلالوي، ربا زه طاقت د قربانۍ نه لرم، تا ته علم دی، ما طاقت د قربانۍ نشته دی. ربا که زما حاضري دي قبوله کړي، ربا نو زه خپل ځان په قربانۍ کې پیش کوم تا ته ما والې. وی ما ورته کتل چې په هغه ځای کې روح ووته وفات شو. وعمل فی سنت، په داسې فکر تله غواړي، د رب رضایۍ له تله غواړي، نه مالک رضا کول غواړي که په هره طریقه ده. حدیث مبارک کې راځي من حج، څوک چې یو حج وکړي، دنیا مالدار خلق دی، خدای ورله طاقت ورکړی دی او حجونو له ټال مټول ورکوي، ټال مټول ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې پچا حج فرض و د حج اونکو، زما په دې سړي مې هیڅ پروا نشته که دی یهودي مري او که نصراني مري د دنیا نه، که یهودي لاړه او که نصراني لاړه، زما پرې سره سکار نشته. اوی من حج، نبی علیہ السلام فرمایي چا چې حج وکړو فلم یرفس ولم یفسق، د ګناه کار ونه کړ، د ګناه کار ونه کړو، بیبي ته نږدې نه شو، نور د ګناه کارونه یې ونه کړل او دی روپه شو. رجع کیوم ولدته امه، وی دی چې د حج نه واپس شي، دی د ګناه نه داسې پاک را روان دی لکه دی چې نن د موره پیدا شو، داسې صفا را روان دی، صفا را روان. ځکه خو نبی علیہ السلام دعا کړې اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ربا حاجی صاحب مبخي او حاجی صاحب چې د چا د پاره مغفرت غواړي، رب هغه مبخي. دی وجه نه علما وایي چې د حج نه راشي خلک درته وایي ما ته دعا وکړه، نو داسې ورته کوه رب دا ټول خلک وبخي، داسې ورته کوه. دغه وروستو کوه چې رب حج لی وایي خدای وی بخي، ځکه نبی علیہ السلام وایي خدای حاجي مبخي او دا حاجي چې د چا د پاره د مغفرت دعا غواړي رب هغه مبخي، هغه مبخي. ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه کوړي کې زما استاد وی مونږ تلیو، یو مشر عالم حج لراغلی و، وی داسې ناست و جړلی، وی موږ ورته غونډ شولو، ما ورته چې حضرت ولې جاړی؟ وی چې ډېر کمزوری شوی یم، نن مې د الله نه دعا وغوښتله چې ربه زه خو حج لراغلی یم، بیا خو راتلی نه شم، دا مې اخیری حج دی، ربه کو زما حج دی قبول کړی، ما ته یوه نښه وښیي، ربه ما ته یوه نښه وښیي. وی چې دا دعا مې وکړله او داسې مې بره وکتل، وی چې په دې کعبه دا رحمتونه داسې راورېدل لکه باران چې راورېږي. ما نن د حج د قبولیت نښه ولیدل، 120 رحمت په سړي راورېږي چې دی د کعبې نه طواف کوي، غیر چاپیره روان دی، دی د رحمت په دریاب کې ډوب روان دی، ډوب دی، پټ روان دی، پټ پټ. او نبی علیہ السلام فرمایي د حج مبرور بدله نشته دی الا الجنه، مگر صرف جنت دی چې الله به جنت ورکوي. ډېرې ښکلې شپې ورځې دي، ځان له دعاګانې غواړئ، هر کال دا دعا کوئ. حسین احمد مدني رحمت الله علیه چې به د حج ورځې شوې نو جړل به د حاجیانو سره به ووته که نه، خلک به دریابي جازونو کې تو نو دی به ورسره د دغه پورې لاړ سمندره پورې، بیا به ترې وپش نو سبق ته به ناست و چې په جړا به شو. طلبا به ورته حضرت ولې جاړې؟ وی اوس په حاجیان د بیت الله طواف کوي، اوس په ربي د جمرات کوي، اوس په هلته قرباني کوي. وی ما به جړلو، د حج په ورځو کې به مې جړل. وی چا به وی چې لیونی دی، چا به وی چې بریلی دی. وی نه لیونی ومه نه بریلی ومه، خو په رب مین ومه او ارمان مې و. نو رب العالمین هغه جړه قبوله کړله او مسجد نبوي ته الله بوستو او د نبی علیہ السلام په مصله باندې به خلقو ته د احادیثو درس ورکو. نن ورته خلق حسین احمدی مدني وایي، دا د مدینې منورې پیدا نه دی، دلته دفن نه دی، دلته وفات نه دی، نه هلته قبر شته، خو هلته ورله الله دومره وخت ورکو، دومره اعزاز چې د نبی علیہ السلام په مصله به ناسو او د احادیثو درس به یې ورکو. او چې سبق نه به فارغ شو داسې به سلام نه راغی، نبی علیہ السلام روضې ته به مخامخ شو، وی الصلاة والسلام علیک یا سیدی، سلام به یې داسې پیش کو، وی ای زما سرداره، ای زما سرداره، یا جدی، ای زما نیکه، نوسې دې راغلی دی په تا باندې سلام وایي.
نن الله په دنیا کې وزلو خلق ورته حسین احمدي مدني وایي. خدای دې مونږ ټول مدنیان کړي، خدای دې مونږ د حرمینو په سفر روان کړي. کریم الله زمونږ د ټولو حاضري قبوله کړي. زمونږ دا تره چې وفات شوی دی، تاسو ته پته وه یو مجذوب یو فقیر ملنګ سړی و، ټولې دنیا پیژنده. دې لارو کوڅو کې به کله یوه لار کې کله بله کوڅه کې یو مجذوب شانته و. الله دې مغفرت کامله نصیب کړي، الله دې درجات عالیه نصیب کړي. او څومره خلقو چې موږ سره دې تعزیت کې شرکت وکړو، ډېر زیات د لرې ځای نه ډېر خلق راغی زموږ سره په دې تعزیت کې شریک شول. الله دې ول د دنیا او د آخر خوشحالی ورکړي، الله دې ول د دنیا او د آخر کې بهترینی بدلی دی ول رب ورکړي. ربه مونږ سره بدلی نشته، ربه ته ول بدلی ورکړي. ربه چې صدر نه غواړي ربه ته ول ورکړي. ربه چې څومره مسلمانان وفات دي دې مقبره کې دي نورو کې د الله د ټولو مغفرت کامله نصیب کړي، الله مغفرت کامله نصیب کړي. دینه څو ورځې مخکې زمونږ ترور وفات شوی و، د دې خور و بل ترم و. الله دې د هغې مغفرت کامله نصیب کړي، الله دې ټول وبخي، الله دې درجات عالیه نصیب کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله. سنت